Namaste Sabazanalai. Welcome to yet another episode of Empowering Hours webinar series. And as usual, we are here at 5 p.m. waiting for a few more teachers to join. And in the meantime, I'm sure Azurle join Gurun Batsa, and you know that we've been doing a series on the theme of 5E model of instructional design. र यसकै हामी कन्टिन्युएसन गरिरहेका छौँ यो विकको वेबिनारमा पनि. So before we start this webinar, हजुरहरूलाई सानो एउटा thought provoking एउटा क्वेसन सोध्छु. I'm sure हजुरहरूले यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कोटेसन कतै न कतै देख्नु भयो होला, probably use पनि गर्नु भयो होला. And it makes sense फर्स्टमा यसो हेर्दाखेरि. If you cannot explain something simply, you don't understand it well enough. But we see that there is one logical fallacy in this quotation or this statement. So yo ke fallacy hola यसमा, यो statementमा something is missing, something is not right entirely. हजुरहरूलाई के लाग्छ एकछिन यसो सोच्दै गर्नुस् र च्याटमा पनि शेयर गर्दै गर्नुस्. We'll come back to this quote at the end of today's webinar. Awesome. Great. So you thought like हजुरहरूले keep them in the back of your head. We will come back to this quote after this webinar or at the end of the webinar, and here hopefully हामीले यो राखेको purpose we will be able to explain it to you all. With that, let's start with, as usual, हाम्रो webinar को expectations and understandings. We expect you to keep your mic muted because the presenter अलिकति disturb पनि हुन सक्छ, and plus unnecessary noises पनि आउँछ. But if your internet supports, please keep the videos switched on. यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्टरहरूलाई मोटिभेसन पनि हुन्छ, प्लस ह्युमन इन्टरेक्सन जुन हामीले गर्न पाइरहेको छैनौँ, एटलिस्ट भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो इन्टरेक्टिभ हुन सक्छ. We urge you to take notes regularly whenever you want to take notes, and त्यसको लागि pen and a paper or a notebook or a pencil, please keep them with you. And यसमा अर्को एउटा कुरा जोड्न चाहेको चाहिँ, please सकेसम्म we urge you to not multitask. Okay, so if you want to be focused on this webinar, please try to be focused. If you try to multitask, you're doing something else as well, your webinar हेर्दै, then I'm sure your learning and your retention and your understanding will suffer एकदमै massively. And at last, after the presentations, we urge you to raise your hand if you need to ask a few questions or share some more on the concepts. And as usual, we want to start with a quiz. र यो quiz चाहिँ it's based on last week को phase जुन चाहिँ हामीले explore को बारेमा कुरा गरेका थियौं. So यो quiz चाहिँ यस प्रकारको छ. So again, let's be active on the chat whenever we have a question on the screen है त. So the first question is, learners cannot understand blank right away. यसको अप्सनहरु छन्. Okay. Thank you, Santona, for the first response. And yeah. सबैले सी भन्नुभएको छ. Yeah, you have remembered it quite well. लर्नरहरुले एकैचोटी एब्स्ट्र्याक्सन बुझ्न सक्दैन. That's why we designed the explore phase भनेर हामीले rationale शेयर गरेको थियौं. Awesome. Let's go to the second question. Design the explore phase for, यसको अप्सनहरु छ. All right, let's have the answers. D, C पनि देखे मैले. D,
You can input your answers once again, multiple times, because we cannot keep track. So अलिकति tricky रहेछ अरे Sandman. Yeah. So the answer is हजुरहरूले भन्नुभएको जस्तै it's D. Okay. हामीले एम्फसाइज गरेको थियौँ एक्सपिरियन्स भनेको इन्डिभिजुअल लेभलमा, पेयरको लेभलमा र ग्रुपको लेभलमा, तीनटै लेभलमा हामीले यदि एक्सपिरियन्स गराउन सक्यो भने एउटा सोसल पर्सपेक्टिभकोबाट, एउटा मोटिभेसनको पर्सपेक्टिभबाट पनि लर्नरहरूलाई एकदमै झन् बढी इन्साइटफुल हुनसक्छ त्यो एक्सपिरियन्स फेज, त्यो एक्सप्लोर गरिरहेको फेज। इभन दो अल्टिमेटली हामी सबैले लर्निङ भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअली नै गर्ने भए पनि इन्टर्नलाइज गर्ने बेलामा त्यो प्रोसेसमा चाहिँ सबैजनाले कोलाबोरेटिभली गर्यो भने बेटर हुन्छ भनेका थियौँ। Alright, let's go to the final question. At the explore phase, the teacher's role is to give directions. यसमा एकदमै simple options छ, true, false, or not sure. Right. Thank you so much. The answer is false. Explore phase चाहिँ it's almost student centered नै अथवा student led नै हुन्छ। टिचरको काम भनेको चाहिँ यसमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट सेट गरिदिने हो र इन्स्ट्रक्सन सेट गरिदिसकेपछि यसमा चाहिँ युजुअली टिचरहरू स्टेप असाइड गर्छन् अनलेस देयर्स अ इमर्जेन्सी अर एकदमै इन्टरभेन्सन गर्न पर्ने स्थिति आइहाल्नु पर्दाखेरि मात्रै, नत्र टिचरहरू चाहिँ दे जस्ट ट्राई टु बी अलिकति अवे फ्रम द स्टुडेन्ट्स एक्टिभिटी यसमा चाहिँ। ओके, thank you so much for your participation, and this shows that you have been quite active last week को वेबिनार मा पनि, and hopefully त्यो last week को वेबिनार को इन्साइट्स हरु हजुरले आफ्नो क्लासमा or आफ्नो रिफ्लेक्सन मा कतै न कतै राखिरहनु भएको छ, थट प्रोसेस मा कतै न कतै राखिरहनु भएको छ। So I want to start with this quotation. Actually स्क्रिन मा भएको quotation लाई सबैजनाले पढिदिनुस् न। Okay, I hope everyone has been able to read it. Usually हामीले साइटेसन गर्दा अथवा कोटेसन गर्दाखेरि वेस्टर्न फिलोसफरहरू, एजुकेटरहरूको कोटेसनहरू भेटिरहेको हुन्छौँ फर सम रिजन। तर इन्ट्रेस्टिङली दिस one was by श्री रविशंकर, आर्ट अफ लिभिङको फाउन्डर, एन्ड यो राख्नुको अर्थ चाहिँ दिस काइन्ड अफ मेक्स पर्फेक्ट सेन्स टु वाट वी डिड लास्ट विकको वेबिनारमा। त्यसमा पनि हाम्रो एउटा प्रेमिस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बिफोर द लर्नर्स क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कुनै एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्टहरू, दे निड टु एक्सप्लोर एन्ड एक्सपिरियन्स दोज एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्ट्स इन देयर ओन वे, उनीहरूको प्रायर नलेजको बेसिसमा, उनीहरूको जुन चाहिँ बिलिफहरू, मिसकन्सेप्सनको बेसिसमा। सो त्यो उनीहरूले एक्सप्लोर गरेर त्यो एउटा त्यो ब्रिजको मेटाफोर पनि हामीले सेयर गरेको थियौँ। पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म एक्सप्लोर गरिसकेपछि अथवा त्यो मुभ गरिसकेपछि मात्र दे वुड बी एबल टु अनकभर यस्तो भन्न खोजेको रहेछ भनेर। सो श्री रविशंकरले भन्नुभएको जस्तै नलेज इज बियोन्ड द इभेन्ट। र यसमा एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ वान पर्टिकुलर इभेन्ट गिभ्स यु अ फल्स नोसन। सो एकचोटि एक्सपिरियन्स गर्यो भन्दैमा, एकचोटि एक्सप्लोर गर्यो भन्दैमा द्याट मे नट बी इनफ। सो as teachers, as educators, we should be able to provide multiple opportunities of exploration on the same concept. र यो हाम्रो लाइफमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने यो कोटेसन हो, बिकज हाम्रो लट अफ नेगेटिभ स्टेरियोटाइप्स र नेगेटिभ बायसेसहरू चाहिँ वान पर्टिकुलर इभेन्टको बेसिसमा फर्म भइरहेको हुन्छ। Cool. So 5E framework रबर्ट बाइबीले प्रपोज गर्नुभएको र पपुलराइज गर्नुभएको, जसमा 5वटा स्टेप्स छन्। इन्गेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेन्ड र इभ्यालुएट। र यसको बारेमा हामीले फर्स्टमा इन्गेजको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र यसमा पनि एकदमै 3टा इम्पोर्टेन्ट कुरा गरेका थियौँ। प्रायर नलेजको बारेमा, क्युरियोसिटीको बारेमा र लर्निङ अब्जेक्टिभमा जहिले पनि फोकस्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। लास्ट विक वी टक्ड अबाउट एक्सप्लोर, जसमा पनि we talked about creating multiple concrete experience for our students. अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको learners cannot understand the abstractions right away। र यो एक्सप्लोर फेजमा चाहिँ सकेसम्म पर्सनल र पियर्सनल दुईटै खालको एक्सप्लोरेसन अथवा दुईटै खालको एक्सपिरियन्स हामीले दिन सक्यो भने बेटर हुन्छ लर्निङको लागि भनेका थियौँ। एन्ड टुडे we're going to talk about
the explain phase. Again, one more time, we want you to have your notebooks and pen and pencil ready. बिचमा केही क्वेसनहरू आइरहेको छ, केही नयाँ इन्साइट्सहरू आइरहेको छ भने चाहिँ प्लिज नोट द्याट डाउन फर योर फ्युचर रेफरेन्सेस। ल, यति भन्दै आजको लागि फर्स्ट प्रेजेन्टर अनु र अनुपछि रूपेश। सो आई वान्ट टु आस्क अनु टु come to the screen. Lanu, the screen is yours. Okay, thank you, Umes Dai. So hello everyone. मेरो नाम अनु अनि आज चाहिँ म एक्सप्लेन फेजको बारेमा फर्स्ट हाफ चाहिँ म प्रेजेन्ट गर्छु। सो आजको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ we will cover what is explain। हाम्रो पहिलाको फर्म्याटमा जस्तै एक्सप्लेन भनेको के हो, एक्सप्लेन किन गर्नुपर्छ र एक्सप्लेन कसरी गरिन्छ, how can we design explain को phases-हरु। So what is explain phase? त्यो क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि like let's look at this picture। कोलाई याद छ यो पिक्चर के को हो र कहिले देखाएको थियो, like what this picture is about? च्याट बक्समा लेखिदिनुस् न। पञ्चतन्त्रको कथा। या अलिकति हिन्ट दिन्छु, हामीले बच्चा बेलामा पढेको कथा। So 5 blind men and an elephant. So आजको सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मेरो प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि र मैले एक्सप्लेन भनेको के हो भनेर बुझाउनु भन्दा अगाडि आई वान्ट टु कनेक्ट एक्सप्लेन फेज र त्यो भन्दा अगाडि हामीले लास्ट विक कुरा गरेको एक्सप्लोर फेज विथ दिस पिक्चर। एक्सप्लोर फेजमा चाहिँ हामीले हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई वी लेट देम गो एन्ड एक्सप्लोर। So just like in this picture, हामीले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई हात्ती कस्तो हुन्छ पत्ता लगाएर आऊ भनेर पठायौं। So and then student explore different parts of elephant. So now when the student come back, they tell elephant कस्तो रहेछ भन्दा elephant rope जस्तो रहेछ अथवा elephant looks like a pole. But now explain phase मा आउँदाखेरि चाहिँ it's teacher who needs to understand स्टुडेन्टहरूले के कुरा एक्सप्लोर गरेर आएछन् त फर्स्टमा, and after that we move on to स्टुडेन्टले एक्सपिरियन्स गरेको कुराको पिसेसहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर we show them the bigger picture of the what an elephant actually looks like. So elephant भनेको रोप जस्तो मात्रै हैन अथवा खम्बा जस्तो मात्रै हैन कि elephantको bigger picture यस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु is the explain phase. So in this picture, if we consider हाम्रो prior knowledge as your small dotsहरु, as you can see in the screen, हामीसँग भएको prior knowledge are there. Now, whenever we have new experience or we get new experience, there are other dots which gets added to our prior knowledge. So, let's consider other dots. Now, when हाम्रो prior knowledge or new experience get connected, then when those dots are connected, the new meaning is formed. हामीले लेखेको कुरा एकैछिन पढ्दिम न है, हाम्रो माइन्डले कसरी सबै कुराहरू प्रोसेस गर्छ अथवा नयाँ नलेजहरू कसरी फर्म हुन्छ भन्ने बारेमा। Our mind structures knowledge based on patterns and relationship. It recognizes across observations. हामीले day to day life मा observe गरेको different कुराहरूलाई चाहिँ our mind is constantly trying to understand it and make meaning out of it. त्यो भनेको के हो त भनेर. And in doing that, in fact, it is driven to generalize information, simplify reality, and make meaning of the experiences. So जहिले पनि what is the combination दुईटा prior knowledge र new experience को new experienceहरु merge हुँदै जाँदाखेरि we constantly try to generate new meanings. So explain is the phase where student starts connecting the dots. So मैले अघि भने जस्तै explain phase मा चाहिँ स्टुडेन्टहरुको पहिलाको एक्सपिरियन्स र अहिलेको पहिलाको नलेज र अहिले उनीहरूले पाएको एक्सपिरियन्सहरुको डट्सलाई कनेक्ट गर्नलाई हेल्प गर्ने काम चाहिँ is done in explain phase. So to summarize explain phase के हो भनेर, it is the time to reflect on the experiences of the explore phase.
So explore phase ma bhayeko unharule whatever the concrete experience they get, त्यो experience lai चाहिँ prior belief र के misconceptions haru cha ta bhanera reflect गर्ने explain phase. It is a time to form meaning. So त्यो meaning form गर्ने भयो र सँगसँगै time to form conceptual clarity. It is also about studentले आफ्नो knowledge र सँगसँगै additional from the teacher about the concept के हो भनेर. So त्यो conceptual clarity also needs to be formed in this phase. Now let's move on to why the explain phase. Do you ever feel like, do you ever ask this question? Like everybody does. गर्न त गरे किन गरे. So often we don't know the reason why we are doing something, and especially education ko कुरा गर्ने हो भने most of the time we are reading something or doing something, but we don't know why we are doing this. And त्यो reason थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ we end up being frustrated, we end up being confused and demotivated. So it's really important to know हामीले गरिरहेको कुराको किन गरिरहेको छु त भनेर. So भएर explain phase पनि गर्नुपर्छ त भनेर एकछिन हेरौँ है त. So let's read this equation. Learners need to reflect and attempt to conceptualize their learnings from the previous two phases of engage and explore. Engage or explore, a lot of things happened and students have a variety of ideas or knowledge that they experienced. But to experience गर्दाखेरि चाहिँ they get to know what and how of the particular topic. अब चाहिँ they need to know why. किन हुन्छ त त्यो अथवा कसरी हुन्छ भन्ने process. So it's really important to let them reflect. Otherwise उनीहरूलाई पनि they become lost, like किन गर्नु परेको यो भनेर उनीहरूको understanding जहिले पनि incomplete नै भइरहन्छ. Yeah, else they will feel the void. So second reason of why we should do the explaining to the student is learners need to confront their own prior belief or misconception while reflecting on the experience. So during the explore phase, we don't know whether studentले सोचेको अथवा experience गरेको कुरा is true or not. उनीहरूले सोचेको line of thought is right or wrong, or if there is any misconceptions त्यसमा भन्ने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर prior beliefs मा के कुरा right रहेछ र के कुरा चाहिँ wrong रहेछ. So if there is any misconception, we can work on removing that misconceptions. That's why explain phase is really important. And the last one is to provide the learners and the teacher with explain phase सकिसकेपछि we'll be moving on to the elaborate and evaluate part. So त्यो phases-हरुमा जानको लागि चाहिँ student र teacher both they need to come to a common ground, एउटा conceptual understanding को एउटा same point मा बसेर चाहिँ they need to move on. So if we consider यो भन्दा अगाडिको phases something like studentले teacherलाई एक्लै हिड्न दिइराको छ भने, so by the time we come to the explain phase, I think the teacher and student both needs to be together and they need to start अब यहाँबाट चाहिँ हामी सँगै नै हिड्छौं है भनेर. So the teacher needs to make the student ready so that they both can work together यहाँबाट चाहिँ. So to summarize the why of explain phases, explain phase is to allow learners to conceptualize the meaning and to allow learners to confront their prior belief को कुरा भयो र last मा चाहिँ to move ahead with a common understanding between the teacher and the student. Okay, so I think मेरो part यति नै हो. यहाँबाट चाहिँ Rupesh will be presenting. Thank you everyone.
Thank you, Anu, for your एकदमै मजाको short and sweet explanation on explanation phase. एकदमै what र why को पर्सपेक्टिभबाट हामीले यसलाई एकछिन हेऱ्यौँ बुझ्यौँ. अब चाहिँ लेट्स ह्याभ रुपेश, अब कसरी यो कुरालाई हामीले एक्सनमा लाने त, कसरी डिजाइन गर्ने त यो फेजलाई भनेर. अलराइट रुपेश, ल टेक इट अवे. Okay, thank you. So yeah, while I start sharing my screen, I would like to welcome everyone. My name is Rupesh, and I'm back with my messy hair. And it also feels really glad to see a lot of people here, a lot of colleagues, ex-colleagues, and friends, friends of friends, and people who were parents when I was teaching fourth graders. So it really feels good. Okay. So Anule, what do I explain गर्यो? अब चाहिँ म designing the explain phase. So how do you actually execute this explain phase भन्ने पार्टतिरको गफ गर्छु अलिकति. अनि यो पार्ट I think crucial कुन हिसाबले छ भनेदेखि this is often misunderstood. अनि त्यसपछि अहिले modern teaching practices मा चाहिँ overlooked भनौँ न. So त्यस हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ यो explain phase कसरी गरिन्छ भनेर टिचरहरूले थाहा पाउनु चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ. सो यो explain phase चाहिँ बेसिकली दुईटा हाफमा छुट्याएन कि. there are like two halves. यसमा फर्स्ट हाफ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले गर्ने काम भयो अनि सेकेन्ड हाफमा चाहिँ टिचर्सहरूले गर्ने काम भयो. अल्दो यस्तो डेफिनेटली छुट्टिँदैन, टिचर्सहरूको रोल चाहिँ थ्रु आउट द एक्सप्लेन फेज नै एकदम धेरै हुन्छ. तर यो फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफ किन छुट्यायो भने चाहिँ हामी अलिकति अब म इलाबोरेटली एक्सप्लेन गर्दै जान्छु. सो द रिजन इज द्याट when students are participating in the explore phase, they are coming across नयाँ information. अनि as they are coming across यो नयाँ informationहरू, उनीहरूले आफ्नो प्रायर नलेज, आफूलाई पहिला जे थाहा थियो त्योसँग यो नयाँ इन्फर्मेसनलाई कनेक्ट गरेर यो नयाँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ उनीहरूले मोडिफाई गर्दै आफ्नो दिमागमा हालिरहेको हुन्छन् हैन, कग्निटिभ डेभलपमेन्ट थियोरीको अनुसार, जसलाई चाहिँ असिमुलेसन भनिन्छ. अनि टिचरको रोल चाहिँ यसपछि अब स्टुडेन्ट्सहरूले यो नयाँ इन्फर्मेसन चाहिँ लिए, तर उनीहरूले आफ्नो प्रायर नलेजसँग कनेक्ट गरेर एडजस्ट गर्दाको थिए, तर उनीहरूको प्रायर नलेज चाहिँ कतिको करेक्ट छ त, अनि यो नयाँ इन्फर्मेसन चाहिँ उनीहरूलाई कतिको लेभलसम्म चाहिन्छ त, त्यो हिसाबले बुझेर टिचर्सले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको प्रायर नलेजलाई क्लियर आउट गर्ने हो कि अझै इन्फर्मेसन एक्स्ट्रा एड गर्ने हो कि, अनि स्टुडेन्टले कति बुझे भनेर चेक गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ. अनि त्यो फेजमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सको दिमागमा चाहिँ अकोमोडेसन फेज भइरहेको हुन्छ कग्निटिभ डेभलपमेन्ट थियोरी अनुसार. सो अब यो एक्सप्लेन फेजमा स्टुडेन्ट्सको रोल्सहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त. सो स्टुडेन्ट्सको फर्स्ट रोल भनेको चाहिँ आफू इन्डिभिजुअली टिचरले दिएको क्वेसन्सहरूमा, एक्सप्लोर फेज सकिने बित्तिकै जेनरली टिचर्सले केही रिफ्लेक्सन क्वेसन्सहरू दिनुहुन्छ, त्यो क्वेसन्सहरूमा रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो. र यो रिफ्लेक्सन गर्दै गर्दाखेरि यो रिफ्लेक्सन गर्नको लागि हेल्प गर्न चाहिँ टिचर्सहरूले स्टुडेन्ट्सहरूलाई रुब्रिक्स दिन सक्नुहुन्छ. त्यो रुब्रिक्सहरू हामी अर्को स्लाइडमा हेर्नेछौँ. त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो रिफ्लेक्सन्सहरू पेयरमा अथवा ग्रुपमा सेयर गर्ने भयो. आफूले के एक्सपिरियन्स गराइरहेछ, आफ्नो के बुझाइरहेछ यो एक्सप्लोर फेजमा भएको एक्टिभिटी गरिसकेपछि त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले एकअर्कासँग सेयर गर्ने भयो. र त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूले यो आफूले ग्रुपसँग सेयर गरिसकेपछि केही कङ्क्रिट अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर ओके हामीले चाहिँ आज यो कन्सेप्ट सिके जस्तो लाग्यो, अरू लाइक हामीले चाहिँ यो नयाँ इन्फर्मेसन थाहा पाएको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ त्यो नयाँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ उनीहरूले क्लासरुममा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो र यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट मोड्समा गर्नु पर्यो. अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई रिफ्लेक्ट गराउनको लागि कस्तो क्वेसन सोध्न सकिन्छ त, कस्तो रुब्रिक्स बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि rather than just going to सिधै स्टुडेन्ट्सहरूलाई ल तिमीहरूले एक्सप्लोर फेजमा चाहिँ के बुझ्यौ त भनेर सोध्नुभन्दा पनि फर्स्टमा एक्सप्लोर फेजमा के एक्टिभिटी गर्यो, अनि त्यो एक्टिभिटी गर्दा गर्दै तिमीहरूले के देख्यौ, अनि के याद गर्यौ, कस्तो कुराहरू वन्डर गर्यौ होइन, अनि तिमीहरूको सोचाइ के भइरहेको थियो त्यो फेजमा. अनि त्यसपछि अब अलिकति मेटाकग्निटिभ लेभलमा सोच्नको लागि यसरी किन सोच्दै थियौ तिमीले, अनि त्यसपछि यो अर्लियर एक्टिभिटीबाट तिमीहरूले अब फाइनली के कुरा बुझ्यौ जस्तो लाग्छ भनेर स्टुडेन्ट्सहरूले रिफ्लेक्ट गर्ने भयो. अनि यसपछि अझै केही क्वेसन्सहरू छ कि अझै कन्फ्युजन्सहरू छ कि जुनमा चाहिँ टिचरले क्लियर गरिदिनुपर्छ भनेर स्टुडेन्ट्सहरूले सोच्ने भयो र यो कुराहरू स्टुडेन्ट्सहरूले क्लासमा प्रेजेन्ट गर्ने भयो. स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो आइडियाजहरू प्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले 6 वटा आइडियाजहरू राखेका छौँ यहाँनिर. सो एउटा भनेको स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो एक्सप्लोर फेजको रिफ्लेक्सनको समराइजेसन गर्न सके, एउटा समरी लेख्न सके. त्यसपछि आफूले गरेको कामको की स्टेप्सहरू जस्तै म्याथमेटिकल सल्युसन्सहरूको स्टेप देखाउन सके, प्रेजेन्ट गर्न सके.
अनि त्यसपछि अर्को वे भनेको स्टोरी भन्न सक्यो स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो अनि अर्को भनेको अडियो समरी रेकर्ड गर्न सक्यो जुन चाहिँ हामीले अनलाइन क्लासेसहरूमा भेरी फ्रिक्वेन्टली गरिरहेको हुन्छौँ आजकल त्यस्तै गरी स्टुडेन्ट्सहरूले भिडियो पनि बनाएर अपलोड गर्न सके आफूले के बुझ्यो भनेर सेयर गर्नको लागि एक्सप्लोर फेजेसमा र स्टुडेन्ट्सहरूले फ्लो चार्ट पनि डिजाइन गर्न सके यो इच अफ दिज आइडियाज वर्क just as well as any others. I think it depends on हामीले कति लेन्थको एक्सप्लोर फेज एक्सप्लेन फेज डिजाइन गर्दैछौँ अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कुन फर्ममा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई सेयर गर्न लगाउँछौँ सोच्न सकिन्छ अब यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूले सेयर गरिसकेपछि अब टिचर्सको रोल आउँछ है टिचर्सले फर्स्टमा गर्नुपर्ने काम भनेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई एक्सप्लोर फेजको डिब्रिफ गराउनु पर्यो सो एक्सप्लोर फेजमा विभिन्न एक्टिभिटिज भयो अघि जस्तै हामीले रुब्रिक्स युज गरेर गरे त्यस्तै गरी के एक्टिभिटी भयो र मेजर टेकअवेजहरू के थियो स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ सेयर गर्न लगाउनु पर्यो र त्यसपछि त्यो सेयर भइसकेपछि स्टुडेन्ट्सहरूको मिसकन्सेप्सन क्लियर गरिदिनु पर्यो स्टुडेन्ट्सहरूको मिसकन्सेप्सन्स डिफ्रेन्ट तरिकाको हुनसक्छ एउटा भेरी कमन मिसकन्सेप्सन चाहिँ हामी एकछिनपछि हेर्नेछौँ र त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूको एक्सपिरियन्सेसमा कनेक्ट गर्नु पर्यो यो अगाडि स्टुडेन्ट्सहरूले सेयर गरेको एक्सपिरियन्सेसमा कनेक्ट गरेपछि मात्रै हामीले मिनिङफुली कग्नेटिभ लेभलमा नयाँ लर्निङलाई इन्ट्रोड्युस गराउन सक्छौँ अनि त्यसपछि केही नयाँ नलेज चाहिन्छ भने एड गरिदिनु पर्यो र फाइनली यो फेजबाट मुभ अन हुनुभन्दा अगाडि टिचर्सहरूले एकचोटि स्टुडेन्ट्सहरूले कतिको बुझे अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि भएन चेक गर्नु पर्यो सो यो फेज कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ एक दुईवटा अब हामी एक्स्ट्रा एडिसनल आइडियाजहरू हेर्नुपर्छ सो यहाँनिर मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई हुनसक्ने मिसकन्सेप्सन्स लिस्ट गरेको छु दुईवटा यो चाहिँ म्याथको इक्जाम्पल भयो भेरी सिम्पल इक्जाम्पल्स आई थिङ्क फोर्थ ग्रेड म्याथ जस्तो फोर्थ फिफ्थ ग्रेड म्याथको इक्जाम्पल्सहरू हो यो यसमा सोल्युसन्सहरू चाहिँ अपेरेन्टली करेक्ट छ तर स्टुडेन्ट्सहरूले केही मेजर मिसकन्सेप्सन्सहरू देखाइरहेछन् कस्तो खाले मिसकन्सेप्सन्सहरू देखाइरहेछन् एकचोटि च्याट स्क्रिनमा सेयर गरिदिनुहोस् न सबैजनाको रेस्पोन्सेस हेरौँ एकचोटि ओके सो डिजिट्सको प्लेसेसहरू कन्सिडर गराइरहेछन् अनि एउटै नम्बर भयो भने क्रस अफ गर्न मिल्छ जसरी बुझाइरहेछन् होइन अनि फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने ठाउँमा सिधै सब्ट्र्याक्सन गरिरहेछन् या सो न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा एउटै नम्बर भयो भने क्यान्सल हुन्छ भनेर सोचाइरहेछन् ओके सो यही यस्तै स्टुडेन्ट्सहरूको मिसकन्सेप्सन्सहरू रहेछ है यसमा सो यो चाहिँ अब म्याथको इक्जाम्पल भयो जसमा चाहिँ अपेरेन्टली स्टुडेन्ट्सहरूको कन्क्लुजन्स करेक्ट भयो भने बिचको मिसकन्सेप्सन्सहरू थियो सो यस्तै गरी टिचर्सले करेक्ट गर्नुपर्ने मिसकन्सेप्सन्स हरेक सब्जेक्टमा हरेक डिसिप्लिनमा हुनसक्छ आई क्यान इजिली थिङ्क अफ सोसल स्टडिजको लेसनको टेकअवेजहरूमा जो स्टुडेन्ट्सहरूले करेक्ट टेकअवेजहरू लिएर जाने तर उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ केही मेजर मिसकन्सेप्सन्सहरू हुने जुन चाहिँ आई थिङ्क मलाई पनि हुने गर्थ्यो पहिला हामी सानो हुने बेलामा सो यसरी चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको मिसकन्सेप्सन हुने रहेछ जुन चाहिँ टिचर्सहरूले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब टिचर्सहरूले यो मिसकन्सेप्सन एड्रेस गर्न अनि नयाँ इन्फर्मेसन इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि एक्सप्लेनेसनको मोड्सहरू चाहिँ के युज गर्न सक्यो त सो देयर आर भेरियस मोड्स है डेमोन्स्ट्रेसन्स इज समथिङ द्याट वी आर भेरी फेमिलियर विथ आई थिङ्क साइन्स क्लासेसहरूमा अनि त्यसपछि म्याथ क्लासेसहरूमा जेनरली डेमोन्स्ट्रेसन्स आर भेरी कमन वेयर वी डेमोन्स्ट्रेट अ सर्टेन प्रब्लम अर एन एक्सपेरिमेन्ट इन फ्रन्ट अफ द स्टुडेन्ट्स अनि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो डेमोन्स्ट्रेसनलाई हेरेर आफ्नो अगाडिको एक्सप्लोरेसन फेजसँग कनेक्ट गर्छन् त्यस्तै अर्को भनेको लेक्चरर्स भयो अनि लेक्चरर्सलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनको लागि सकेसम्म इन्टरेक्टिभ र सर्ट राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ सो यो चाहिँ मैले दि एटलान्टिकमा एउटा रिसेन्टली पब्लिस भएको राइटर टिचरको इन्टरभ्यू पढिरहेको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो राइटिङ क्लासेसहरूमा जहिले पनि सर्ट लेक्चर्स अनि त्यसपछि एक्टिभिटिज अनि सर्ट लेक्चर्स एक्टिभिटिज गरेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई नयाँ नलेज एकोमोडेट गर्न चाहिँ टाइम क्रिएट गर्नु हुँदो रहेछ सो एकैचोटि ओभरवेल्मिङ अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन नजाओस् भनेर सो त्यसपछि अर्को भनेको अडियो भिजुअल मटेरियल्स भयो र यो अडियो भिजुअल मटेरियल्सको एउटा इक्जाम्पल हामी एकैछिनमा हेर्ने पनि छौँ अडियो भिजुअल मटेरियल्स हामीले क्लासरुममा युज पनि गरिरहेको कुरा हो अर्को भनेको डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन भयो र डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ इज भेरी अगेन भेरी ओभरलुक्ड तर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि भयो है सो यहाँनिर एउटा फेज र स्ट्रक्चर छ स्क्रिनमा है आई डु वी डु यु डु भन्ने
सो यो स्ट्रक्चर चाहिँ फर्स्टमा टिचरले गर्ने, त्यसपछि स्टुडेन्ट र टिचरले मिलेर गर्ने, त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूले मात्र गर्ने। सो यो खाले इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ सबैभन्दा इफेक्टिभ पाराले स्टुडेन्टहरूलाई डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन दिन सकिँदो रहेछ। र यो डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको लर्नरको स्टेजको अनुसार हुन्छ। हामीले पहिल्यै डिस्कस गरे जस्तै जति अर्ली लर्नर्स, जति नोभिस लर्नर्सहरू भए त्यति नै टिचर्सको डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सनको जरुरी हुन्छ भने जति एक्सपर्ट तिरै मुभ गरिरहेको लर्नर्सहरू, जति मोर प्रोफेसनल लर्नर्सहरू भयो त्यति चाहिँ टिचरको डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि स्टुडेन्टले आफैले पनि लिड गर्न सक्ने फेजमा पुग्न सक्छन्। सो अब एकचोटि यो अडियो भिजुअल मटेरियलमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आई हेभ अ क्वेसन है। सो हामीले बच्चेदेखि एउटा एकदमै क्लासिक फर्मुला पढिरहेको थियो होइन, a + b को होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab भन्ने। सो त्यो फर्मुला चाहिँ आई थिङ्क फर मोस्ट अफ अस हामी यो सेसन बनाउन प्लान गर्दाखेरि हाम्रो इम्पावरमेन्ट एकाडेमीमा चाहिँ फर मोस्ट अफ अस हामीले स्कुलमा कहिले पनि त्यो फर्मुला किन आयो अनि कसरी आयो भन्ने कुरा थाहा पाएनौँ। अनि द ओन्ली वे वी फाउन्ड आउट वाज through this video that I'm going to show you now. So अब हामी एउटा भिडियो हेरौँ। I think math teachers and some other teachers also, if you had a chance to go through this during your school time, you might have an idea of this. Let's just look at this video. अब फाइनली यो सेसन सकिने बेलासम्ममा चाहिँ टिचरले के मेक स्योर गर्नु पर्यो भने स्टुडेन्ट्सहरूले यो सेसनको एन्डसम्म इनफ कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी चाहिँ पाइसकेका छन्, जुन अनि त्यो कन्फिडेन्स पाइसकेका छन् जसले चाहिँ उनीहरूले नयाँ नलेज क्रिएट गर्न सकुन् र यो नलेजलाई चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट कन्सेप्टमा, डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा पनि युज गर्न सकुन्। अब हाम्रो यसपछिको इलाबोरेट फेजमा चाहिँ इट्स गोना बी अल अबाउट युजिङ दिस इन्टु अ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट। अब त्योभन्दा बढी चाहिँ म अहिले भन्दिनँ। सो मे विल प्रोबब्ली डु द्याट इन द नेक्स्ट सेसन। अनि त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो। अब एकचोटि समराइज गरौँ है त। सो हामीले यहाँसम्म हेरेको कुराहरू एक्सप्लेन फेजलाई कसरी हेर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सले फर्स्टमा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ एक्सप्लेन गर्नु पर्दो रहेछ, त्यसपछि टिचरले क्ल्यारिफाई गर्ने हो कि एड गर्ने हो कि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु पर्दो रहेछ, र फाइनली टिचरले चाहिँ स्टुडेन्टको अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिको स्योर भयो भनेर चेक गर्नुपर्ने रहेछ। र यो फेजमा आइपुग्दाखेरि टिचरले स्टुडेन्टको अन्डरस्ट्यान्डिङ चेक गर्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ यदि कम्प्लिट भइसकेका पाउनु भएन भने फेरि फर्केर अगाडिको एक्सप्लेनेसन देन मेथड्सहरूमा गएर अरू केही मेथडले अप्रोच गरेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई फेरि अझै यो कन्सेप्टलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्नु पर्यो र अझै क्लियर बनाउन खोज्नु पर्यो। र यसरी चाहिँ हामीले यो एक्सप्लेन फेजलाई डिजाइन गर्यौँ। So what I want you to do right now is एकैछिन 30 seconds जति 60 seconds जति लिएर यो एक्सप्लोर फेजको एक्सप्लेन फेजको अनु र रुपेशले गरेको जुन वाट, वाइ र हाउको कुराहरूलाई लिएर एकछिन रिफ्लेक्ट गर्नु होला। एन्ड देन आफ्नो नोटबुकमा जस्ट जट डाउन एनिथिङ द्याट यु फाउन्ड युजफुल, क्युरियस, फर्स्टचोटि सुनेको अथवा सेकेन्डचोटि सुनेको भए पनि हुन्छ नि, नयाँ कुरा केही आयो कि भन्ने खालको केही छ भने, थट्सहरू छ भने एकछिन यसो रिफ्लेक्ट गरेर लेख्नुहोस् न है त। एकछिन अ मोमेन्ट अफ क्वाइट रिफ्लेक्सन फर एभ्री वान। थ्याङ्क यू। यस्तो खालको क्वाइट मोमेन्ट अफ रिफ्लेक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्लासरुममा पनि। होपफुली यु आर प्र्याक्टिसिङ इट विथ योर स्टुडेन्ट्स पनि। र वाट एभर यु हेभ रिटन, रिफ्लेक्टेड, हामी अहिले सकिसकेपछिको जुन इन्फर्मल हाम्रो एकछिन भेटघाट हुन्छ त्यसको बेलामा सेयर गरौँला। अब चाहिँ आइम स्योर हजुरले लास्ट विक हामीले लेसन प्लान हामीले सेयर गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले भनेको थियौँ कि एक्सप्लोर फेज पछि एक्सप्लेन फेजलाई कसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ भनेर। सो वी विल क्विकली सो यु द्याट पार्ट अफ लेसन प्लान। हुन त हामीसँग त्यो लेसन प्लान सबै रेडी छ, त्यही पनि वी आर जस्ट सोइङ यु सम पार्ट बाई पार्ट, अलिकति हजुरलाई पनि क्युरियस भइराखोस् भनेर। सो लेट मी सेयर त्यो पोएमवाला लेसन प्लानको स्याम्पल हजुरहरूलाई फर्स्टमा, एन्ड देन रुपेश विल सेयर म्याथमेटिक्सको ट्रायङ्गलवाला लेसन प्लानको है त। सो जस्ट टु ब्याकअप पहिलाको कुरामा, एउटा यो पोएम लेख्ने एउटा हामीले लेसन प्लान बनाएका थियौँ। त्यसमा अब्जेक्टिभ थियो
4 लाइनको पोएम एबी राइमिङ स्ट्रक्चरमा स्टुडेन्टहरूले लेख्छन्. द्याट वाज द मेन अब्जेक्टिभ. र असेस गर्ने तरिकाहरू राखेका थियौँ हामीले. अनि एक्टिभिटीहरूमा के गर्ने, मटेरियलहरू के राख्ने, र सिमिलरली कस्तो खालको क्लासको लागि हामीले डिजाइन गरिरहेको छौँ, यो सबै इन्स्ट्रक्सनहरू थियो. र फर्स्टमा वी स्टार्टेड विथ इन्गेज फेज, जसमा चाहिँ वी ह्याड सर्टेन एक्टिभिटिज. अलि लामै छ यो इन्गेज फेज डिजाइन गरेको थियौँ. अनि इन्गेज फेज पछि वी led the students towards exploration, जहाँ चाहिँ they explored or they actually investigated 3 पोएमको स्याम्पलहरूलाई, र उनीहरूले त्यो इन्भेस्टिगेसनको थ्रु दे विल ट्राई टु फाइन्ड आउट द स्ट्रक्चर, द रुल्स अफ द पोएम, कसरी लेख्ने रहेछ र कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज एक्सप्रेसनहरू युज गर्नुपर्ने रहेछ भने एक्सप्लोर गर्छन्. एन्ड एक्सप्लोर फेज पछि चाहिँ अब एक्सप्लेन फेजमा के गर्छौँ त. सो रुपेशले अघि प्रेजेन्ट गरे जस्तै फर्स्टमा वी लेट द स्टुडेन्ट्स share their version of finding, र त्यसमा चाहिँ as a teacher we will add, we will correct, we will find if there is any misconceptions and we will try to rectify those misconceptions. र लास्टमा हामीले थ्योरी पनि हामीले कन्सेप्ट पनि दिन्छौँ र चेक फर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छौँ है त. सो त्यसको लागि फर्स्टमा स्टुडेन्टहरूले उनीहरूले आफ्नो फाइन्डिङलाई अर्गनाइज गर्छन्, र त्यसको अल्टिमेट काम भनेको चाहिँ उनीहरूले एउटा चार्ट पेपरमा एउटा ग्राफिक अर्गनाइजर युज गरेर उनीहरूले त्यो फाइन्डिङहरूलाई प्रेजेन्टेसन गर्छन्. There could be other ways to present, तर यसमा चाहिँ यसरी चार्ट पेपरमा प्रेजेन्ट गर्छन्. चार्ट पेपरमा प्रेजेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ टिचरको काम चाहिँ अब चाहिँ पोएमको बारेमा एउटा सानो लेक्चर इन्टरेक्टिभ वेमा एक्जाम्पलहरू देखाउँदै सेयर गर्न सकिन्छ. त्यसमा रुलहरू कस्तो छ, सो प्रेजेन्टिङ एन्ड डिस्क्राइबिङ गर्दै गर्छौँ. र स्टुडेन्टहरूले त्यो बेलामा आफ्नो नोट्सहरू लेख्छन्, उनीहरूले आफ्नो थट्सहरूलाई रिअर्गनाइज गर्छन्, र लास्टमा चाहिँ वी चेक फर अन्डरस्ट्यान्डिङ. सो भर्खरै जुन कुराहरू सिकाएको थियो त्यसको लागि त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ स्टुडेन्टले बुझे कि बुझेनन्, एटलिस्ट सुपरफिसियल लेभलमै भए पनि बुझे कि बुझेनन् भनेर. बिकज वी नो कि अहिले नै उनीहरू कम्प्लिटली त्यो इनफ नलेज गेन सक्ने स्थिति गरिसकेका छैनन्. सो इनफ कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी चाहिँ हुनसक्छ, बट नट 100% कम्प्लिट है त. सो त्यसको लागि वी चेक फर अन्डरस्ट्यान्डिङ, एन्ड देन इफ इट इज स्टिल एकदमै not enough level ma cha bhane we go back, we go and we provide a lot of examples again. Maybe as a explore phase mai feri pathaunu पर्ने हो कि त्यो पनि हामीले डिसाइड गर्छौं, र त्यसपछि मात्र हामी अब नेक्स्ट स्टेजमा मुभ गर्नको लागि जुन चाहिँ इलाबोरेसन त्यसमा हामी जान्छौं. सो इलाबोरेसनको और एक्सटेन्सनको पार्ट चाहिँ हामी we will show you next week. र यो वेबिनार यो थीममा सकिसकेपछि we will give you this your lesson plan को हामीले जुन बनाएको स्याम्पल we will also share with you guys, so don't worry about it. अहिलेलाई चाहिँ हामीले जस्ट एक्सप्लेन फेज मात्र देखायौँ है त. ल रुपेश, एक्चुअली अब तिम्रो एक्चुअली म्याथमेटिक्सको एक्जाम्पल देखाउँदै यार. अलराइट, सो हाम्रो म्याथमेटिक्सको पनि अनुले लास्ट विक एक्सप्लेन इन्गेज र एक्सप्लोर फेजको अलिकति आइडिया डिस्कस गर्यो. त्यसमा क्विकली क्याचअप गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले साइड र एङ्गलको बेसिसमा डिफ्रेन्ट खाले ट्रायङ्गल्सहरूलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ, र त्यो क्याटेगोरिजहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिरहेका छौँ. र यसको लागि हामीले एक्सप्लोर फेजमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई स्टिक्सहरू दिएर ट्रायङ्गल्स बनाउन लगायौँ, अनि डिफ्रेन्ट फर्म्याट्सको ट्रायङ्गल्सहरू बनाउन लगायौँ. त्यस्तै गरी स्टुडेन्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट ट्रायङ्गल्सहरू अब्जर्भ पनि गर्न दियौँ. र अब चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले यो एक्सप्लोर फेज सकिसकेपछि स्टुडेन्ट्सहरूलाई केही स्पेसिफिक क्वेसन्सहरू सोधेर स्टार्ट गरौँ. यो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई अघि हामीले डिस्कस गरे जस्तै रिफ्लेक्सन गराउनको लागि एउटा 3टा क्वेसन्सहरू छ यहाँतिर. सो कतिवटा ट्रायङ्गल्स उनीहरूले कट आउट गर्न सके, अनि त्यसपछि त्यो कट आउट गर्दै गर्दा उनीहरूले कसरी ती ट्रायङ्गल्सहरूलाई क्याटेगोराइज गरे, अनि यो क्याटेगोरिजहरूमा कस्तो सिमिल्यारिटिज भेटाए उनीहरूले, यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ टिचरले सोध्नु पर्यो. र त्यो सोध्दै गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब आफ्नो साथीहरूसँग गएर यो रिफ्लेक्सनहरू सेयर गर्छन्, यो आफ्नो क्लासिफिकेसनहरू साथीसँग सेयर गर्छन्. त्यसपछि आफ्नो साथीहरूसँग कतिवटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू आउन सक्दो रहेछ त्यो पनि डिस्कसन गर्छन्. र त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूले क्लासमा त्यो आफ्नो क्याटेगोरिजहरूलाई प्रेजेन्ट गर्छन्. अहिलेको लागि चाहिँ यहाँनिर ओरल प्रेजेन्टेसन बेसिकली सिम्पली सोइङ द स्टेप्सवाला प्रेजेन्टेसन राख्यो. र त्यसपछि अब टिचर्सले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पर्यो यो ट्रायङ्गल्सहरूलाई क्लासिफाई गर्ने 2टा तरिकाहरू. यो बेलामा चाहिँ टिचर्सले के केयरफुल हुनु पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै स्टुडेन्ट्सहरूले पहिल्यै यो यहाँतिर आइसक्नु भएको छ भने त्यही स्टुडेन्ट्सहरूको एक्सप्लेनेसनलाई कनेक्ट गरेर अब त्यसलाई हाम्रो टिचरको रोल भनेको चाहिँ त्यो क्याटेगोरिजलाई नेम दिने मात्रै भयो. सो त्यो क्याटेगोरिजको नेम्सहरू
साइजको बेसिसमा कुन ट्रायङ्गल्सहरू हुन्छन् र एङ्गल्सको बेसिसमा कुन ट्रायङ्गल्सहरू हुन्छन् स्टुडेन्ट्सहरूलाई टिचर्सले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि टिचर्सले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ट्रायङ्गल्सको भिडियो अर इमेजेस युज गरेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई अझै इलाबोरेट गरेर देखाउनुहुन्छ, जुनमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले डिफ्रेन्ट ट्रायङ्गल्सहरूको अझै एक्जाम्पल्सहरू देख्छन्, जुनमा चाहिँ उस्तै एङ्गल हुने उस्तै साइड हुने ट्रायङ्गलहरू कसरी क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ भनेर स्टुडेन्ट्सहरूले बुझ्छन्। र यो चाहिँ अडियो भिजुअल मटेरियल्स युज गरियो यहाँनिर। र फाइनली अघि कुरा भयो जस्तै स्टुडेन्ट्सको अन्डरस्ट्यान्डिङ चेक गर्नको लागि चाहिँ केही ट्रायङ्गल्सहरूको इमेजेस देखाएर अब यो ट्रायङ्गल्सहरू चाहिँ कुन क्याटेगोरिजमा पर्ला त यिनीहरूको इमेज हेर्दाखेरि, यिनीहरूको साइजहरू हेर्दाखेरि भनेर टिचर्सले स्टुडेन्ट्सहरूलाई सोध्नुहुन्छ र स्टुडेन्ट्सहरूले त्यो क्याटेगोरिजहरू चाहिँ आफ्नो नोटबुकमा नोट गर्छन् र यसरी चाहिँ टिचर्सहरूले आफ्नो स्टुडेन्टले यो कन्सेप्ट बुझे नबुझेको चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो म्याथको एक्सप्लेनेसन फेज भयो। अर्को फेज हामी अघिको डिस्कस गरे जस्तै अर्को विक सेयर गर्छौँ होला। रुपेशले क्या दामी दियो क्या लास्टमा, सेयर गर्छौँ होला भनेर। We don't know के हुन्छ next week. Yeah. So we are also a few other samples as well. अरू सब्जेक्ट लाई रिलेट हुने गरेर त्यो पनि पछि we will provide. अनि भर्खरै साङदेनले मलाई साङदेन भने मैले सरी यार, साङदेनले मलाई लास्ट विक तिम्रो नाम साङदेन भनिरहनु भएको थियो एकजनाले, सो त्यही आयो क्या दिमागमा साङदेन। सो साङदेनले भर्खरै रिमाइन्ड गरेको चाहिँ हजुरहरूलाई इफ यु वान्ट टु गेट अ सर्टिफिकेसन अफ दिस होल हाम्रो यो वेबिनार सिरिजको एउटा लेसन प्लान सबमिट गर्नु होला 5E को मोडलमा बेस गरेर। ओके, इट कुड बी एकदमै सिम्पल स्क्रैच लेभलको लेसन प्लान, बट यु वान्ट टु सी हजुरहरूले केही न केही लिएर जानुभयो र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भनेर। सो होपफुली all of you or most of you will submit that lesson plan, right? All right, I have a few more interesting things to share आजको यो वेबिनारलाई अझै बवाल बनाउनको लागि। So let me share my screen and here you go. So remember we started with one very popular quotation by a very amazing brilliant scientist. त्यही कुरालाई रिलेट गर्नको लागि यो हामी सानो डेमोन्स्ट्रेसन अथवा प्रेजेन्टेसन गर्दैछौँ है त फेरि। Now to set up that thing, I want to start with a question for everyone, and I'm sure social studies को कुनै न कुनै क्लासमा यो इस्यु आउँछ नै होला। If your student asks you why do people get married, what would be your answer? How would you answer the student? Actually chat box मा एकैछिन रेस्पोन्ड गरिदिनुस् न। Okay, so Narayan सरले social, natural, biological responsibility. वंश जोगाउन. Okay. First, I would take their opinion and understand their assumptions. Okay, Kevin. To start a family of your own. Prakash सरले राख्नु भएको छ. Rudra सरले continuation, generation, satisfy biological needs. My parents told marriage gives us family and we will not end up alone at our old age. Okay. Sangdenle, Raju Sarle, simply understanding people get married to continue human generation. Bawal, to create beautiful family due to culture, social respect, companionship. All right. So here's one interesting video. हजुरहरूले हेर्नु भएको छ भने एक्चुअली यसलाई फेरि हेरिदिनु भयो भने पनि केही जाँदैन, यसमा यति धेरै इन्साइटहरू छ। भिडियोको क्वालिटी चाहिँ एकदमै लो क्वालिटीको छ, बट अडियो क्वालिटी चाहिँ अति नै राम्रो छ। सो इभन इफ द भिडियो ब्लर्स आउट, इट डज नट म्याटर, अडियोको क्वालिटी सुन्नु होला। एन्ड while watching this video, यो भिडियो चाहिँ रिचर्ड फाइनम्यानले म्याग्नेटको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ। सो while watching this video, take a note of whatever thing that you find curious, अलिकति puzzling, अलिकति surprising, अलिकति insightful अथवा आहा मोमेन्ट खालको केही छ भने आफ्नो नोटबुकमा लेख्दै पनि गर्नु होला है त। सो सुन्दै पनि अनि take notes down as well. So let me play this video. So while watching this video, I'm sure you must have noted something, and yeah,
of course, we will share you the link. Richard Feynman भनेर magnet को explanation भनेर YouTube मा खोज्नुभयो भने यो भिडियो प्लस उसको एउटा यो 1 घण्टा लामो यो यहीसँग रिलेटेड भिडियो अर्को पनि भेट्नुहुन्छ. And it's a very, very interesting video because Richard Feynman is considered to be one of the best explainers, physics पढाउने, and he is also a novel laureate. He is considered to be one of the best explainers, and he said कि explain गर्न सकिँदैन, because if you start explaining कुन चाहिँ लेभलसम्म जाने र कति गहिरोसम्म जाने भनेर थाहै छैन, because you don't know त्यो सोध्ने मान्छेलाई प्रायर नलेज छ कि छैन त्यसको बारेमा, त्यो कन्सेप्टको बारेमा. त्यो कन्सेप्टको प्रायर नलेज छैन भने जति एक्सप्लेन गरे पनि बुझ्नेवाला छैन. So why is a very, very difficult question भनेर भन्नुभएको छ. So amazing. Hopefully हजुरहरूले पनि केही नोट्स लिनु भएको छ. After the presentations, we will share हजुरहरूको यसमा पनि thoughts, right? Again, I would like to ask you, what's your takeaway from this interview? एकछिन अर्को 30 seconds जति रिफ्लेक्ट गरेर एकचोटि आफ्नो नोटबुकमा लेख्नुस् न. All right, so I want to share you, I'm like एकदमै interesting, like one of the things that he said in that interview was this. So when you start explaining why, you have to be in some sort of framework that you allow something to be true. That means prior belief, prior knowledge मा केही न केही चाहिँ त्यसको बारेमा belief भइसकेको अथवा knowledge भइसकेको भए चाहिँ it's very, very easy to explain. नत्र you are perpetually asking why. Perpetually means why पछि अर्को why, त्यसपछि अर्को why, त्यसपछि अर्को why. And that might be a never ending drill, and that might not satisfy our questions on the मान्छे. And that comes back, and this comes back to our first हामीले देखाएको quotation by Einstein. दुईटा physics को Nobel Prize winner को आइडियालाई हामीले we try to dissect and think critically as a यो session मा. So Einsteinले भन्नुभएको चाहिँ if you cannot explain it simply, you don't understand it well enough. But Richard Feynman को अनुसार चाहिँ even if you not understand the concept आफ्नो तरिकाले एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, even if you are the scientist जुन Feynman र Einstein को लेभलमा हुनुहुन्छ भने पनि, if the one who is asking the question has no prior knowledge अथवा faulty prior knowledge अथवा उसको लेभल थाहा छैन, हामीलाई उसको ब्याकग्राउन्ड थाहा छैन भने we will not be able to explain it simply. ल अबको आजको सेसन एन्ड गर्दा गर्दै, this is the question we want to end with. How might we or how might teachers improve or develop the art of explanation? So if this is one of the toughest skill a teacher needs to develop, then how might we do this? How might we help teachers improve or develop this art of explanation? Okay, so this is the question we would like you to think about, ponder about, be curious about, maybe you want to investigate and explore about. And we also have a सानो announcement. हाम्रो यो session 8 चलिरहेछ, and next session हामीले session 9 मा we will cover the 2 remaining phases of 5E framework, elaborate र evaluate. र त्यो कभर गरिसकेपछि session 10 को लागि चाहिँ we are looking for 4 presenters. हामीले चाहिँ यसलाई एउटा combined theme मा, एउटा unified theme मा webinar होस् भनेर प्लान गरिरहेका छौं. So the theme is what makes a teacher an effective teacher. र त्यसको लागि चाहिँ at least 4 वटा different perspective आओस् भनेर we are trying to have one school leader, one teacher developer जसले ट्रेनिङहरु दिनुहुन्छ, ट्रेनिङहरु गरिरहनु भएको छ, and one student. Okay, so यो 4 जनाको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ what makes a teacher an effective teacher भन्ने थीममा प्रेजेन्टेसनहरु हामीले सिक गरिरहेका छौं. And it could be a case story, research, यहीको हाम्रो आफ्नो होम ग्राउन्ड गरेको रिसर्च, अनि कुनै एक्सन रिसर्च क्लासमा गर्नु भएको छ टिचरले अथवा ट्रेनरले गर्नु भएको छ, अनि सक्सेस स्ट्र्याटेजिजहरु र स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ कुनै उनीहरुको एक्सपीरियन्सेसको बेसिसमा उनीहरुले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ. And you know us,
हामीलाई फेसबुकमा र कति सोसल मिडियामा छ हामी कनेक्टेड छौँ त्यसमा पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर यु हेभ द इमेल एड्रेस स्क्रिनमा empoweringhours@gmail.com यसमा पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ we will seek out and we will also give further instruction if someone is willing to do a presentation on this theme हजुरहरुको हामीलाई एकदमै आशा छ हजुरहरुबाट and with that हामी empowerment academy को social media मा please get connected with us for यसरी regular updates हाम्रो webinar र workshop हरुको बारेमा हामी त्यहाँ लेखिरहेका हुन्छौं so Facebook मा empowerment academy भनेरै पेज छ similarly we have a private group in Facebook जहाँ चाहिँ एकदमै क्लोज कम्युनिटी छ हाम्रो 400 जना जति मात्र छौं हामी त्यहाँ and त्यहाँ पनि हजुरहरुले जोइन गरेर you can interact with us interact with other teachers as well similarly if you are active on Instagram हामीसँग दुईटा ह्यान्डल छ एउटा empowerment academy को र एउटा unlearn academy भनेर दुईटा ह्यान्डल छ र त्यसमा पनि हजुरहरुले हामीलाई फलो गर्नुभयो हुन्छ unlearn academy चाहिँ अलिकति स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक वर्कशपहरु अथवा प्रोग्रामहरु गरिरहेछ भने EA चाहिँ अलिकति टिचर सेन्ट्रिक प्रोग्रामहरु गरिरहेछौं बट हामी यो दुईटै हाम्रो आफ्नै इनिशिएटिभ हो एन्ड नेक्स्ट विक अघि भने जस्तै एक्सटेन्ड र इभ्यालुएसनको हामीले प्रेजेन्टेसन गरेर यो थीममा चाहिँ हाम्रो यो वेबिनारको सिरिज हामीले एन्ड गर्छौं ल थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन अब चाहिँ वी विल इन्टरेक्ट इन अ भेरी इन्फर्मल वे र रेकर्डिङ पनि हामीले अफ गर्छौं